Ինչ գինես պատրաստ ես որ վճարելու թեման կոչվում է։ И сегодня тема называется «Какую цену ты готов заплатить?» Մատթեոս 16-րդ գլուխ Матфея 16 глава. 26-ից Ինչ օգուտ ունի մարդը եթե բոլոր իր ունեցածը ծախսի ամբողջ աշխարհը շահի եւ իր անձը կորցնի։ Ինչ գին կտա մարդը իր անձը փրկելու համար։ Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп, другими словами, какую цену он готов будет дать за душу свою? Տերը հարց է տալի, ինչ գին եք պատրաստ վճարելու, ձեր փրկության համար, ձեր կյանքի համար, ձեր շատ բաների համար, ինչ գին եք պատրաստ վճարելու։ Таким образом, Господь через эти стихи спрашивает у каждого из нас, какую цену ты готов заплатить ради своего спасения. Եսայի 55-րդ գլուխ, հենց առաջի խոսքից կարտանք, ով ծարավասներ, ջրերին եկեք, և փող չունեցողներ, եկեք և ծախու առեք, կերեք, եկեք առանց փողի ձրի գինի և կաթ վերցրեք, ինչու ձեր փողը վատնում եք ոչ թե հացի համար, ձեր վաստակ այնպիսի բաների համար եք ծախսում, որը չի կշտացնում, ուշադրությամբ ինձ մտիկ արեք, որ բարիքներ ուտեք և ձեր հոգին պարարտությունով զվարճանա։ С 1 стиха, Исайя 55 глава. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком». Հետաքրքիր ասում ով ծարավացներ ջրերին եկեք, այսօր եթե դուք տներում ջուր չունենայիք, ահավոր ջրի կարիք լիներ եւ ծարավ լինեիք, դուք տարբեր տեղեր կգնայիք, որ այդ ջուրը գտնեք, որտեղ ծարավ եք։ Написано: «Жаждущие, идите все к водам». Если бы у вас сегодня дома не было бы воды, чтобы пить, то вы были бы готовы преодолеть большое расстояние, чтобы добраться до того места, где эта вода есть. Հետաքրքիր ասում շատ հոգեվոր բաներ կա դրա համար, փող պետք չի, ստակ չունեցողներ, մեկ ասում է փող չունեցողներ ասում եկեք եւ ձրի իմ գինին ու կաթեն հոգեվոր Աստծո տված ուրախությունը, այն խաղաղությունը եկեք վերցրեք։ И Господь говорит, есть духовные ценности, для приобретения которых не требуются земные деньги. Для них нужно, чтобы ты был на что-то готов. И Господь говорит, даже если у вас нет серебра, нет земных денег, идите и ешьте это, как вино и молоко, это духовная пища. Այո, այդ գինին սելներին օգտում միշտ օրհնության խորհուրդ էր։ Вино всегда был прообразом в Ветхом Завете, прообразом благословения. Բայց այդ չի նշանակում, որ ես գտե որ այդ օրհնության խորհուրդը այսօր եք давайте գինի խմել։ Չէ, это հին օգտում է։ Это не стоит понимать так, что если вино это прообраз благословения, значит, если я буду употреблять вино, я буду благословляться. Եվ կաթ առեք, ծախու առեք այն գրվածա բանական անխարդախ կաթին, որն Աստծո խոսքն է, եկեք ու վերցրեք ձրի։ Написано, что это чистое словесное молоко, это Божье Слово, и Господь говорит, иди и ешь, даже если у тебя нет земных денег. Հետաքրքիր ասում առանց փող եթե փողը չունես, արի վերցրու այդ բաները, որ Աստված ուզում ա տա, բայց ասում եկեք ծախու առեք։ Ինչի համար, եթե դի ձրիա, խի ասում եկեք առեք, ծախու առեք։ Но написано, что идите и покупайте без серебра. Если не нужно давать деньги, почему тогда там используется слово «покупай»? Չի ասում ստացեք, վերցեք, ասում եկեք ծախու առեք, էլի ինչ որ բան պետք է վճարես, որ այդ վերցնես, պրոստը ոսկի ու արծաթ չէ։ Когда мы что-то приобретаем без денег, это называется не покупка, а просто получение. Но Господь здесь не говорит «иди и получи», Он говорит «иди и покупай без серебра». То есть хоть и деньги для этого не нужны, но за это нужно заплатить какую-то цену. Բայց գինին ոնց առնենք, դրա համար հոգևոր գինա պետք վճարել։ Чтобы купить вот эту духовную пищу, нужно за это заплатить духовную цену. Երկրորդ խոսքը, ինչու եք ձեր փողերը ստակը վաստակածը ոչ թե հացի, այլ ձեր վաստակած այնպիսի բաների վրա եք ծախսում, որը մարդու կյանքը չի բավարարում եւ չի կշտացնում։ И второй стих говорит, для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое за то, что не насыщает. Հետաքրքիր Աստված ասում է ես ձեզ ֆինանսներ եմ տալիս, օրհնում եմ ձեզ։ Господь говорит, я тебя благословляю финансово.
Բայց այդ քո ֆինանսը շատ անգամ քո կյանքում օգտագործում ես նես բաների համար, որ քո ներսին ուրախություն չի բերում, չի հագեցնում քեզ եւ քեզ երջանիկ չի դարձնում։ Но Господь говорит то, Այդ քո հացի մասին չի, երեխեքի կարիքները օգալու մասին չի խոսքը, այլ երկրորդ ավելորդ մնացածի մասին է խոսքը։ А здесь Господь не говорит о каких-то твоих базовых потребностях твоей семьи, твоих детей, но говорит о том, что то, что я благословляю тебя финансово, ты тратишь на то, что тебя духовно не насыщает. Внутри тебя никакой радости от этого не прибавляется. Օրինակ դու սոված ես, հաց ես ուզում, պետք է գնաս հաց առնես, գնաս Coca-Cola ես առնում։ Քիես փողը ծասում մի բանի վրա, այդ Coca-Cola-ն քեզ չի կշտացնելու։ Это похоже на то, что дают тебе деньги, чтобы ты мог прокормиться, но ты вместо того, чтобы купить пищу, купить хлеб, ты идешь, покупаешь Кока-Колу, которая нисколько тебя не насыщает. И Ասում ես пользы դե не տերը приносит. տվել է ինչ ուզեմ, կարամ է այդ ֆինանսները արել։ Այ ոնց տերը տվել է, տենց է կարա վերցնի, եթե այդ ֆինանսները օգտագործես սխալ օտար բաների վրա, որը քո կյանքը, ոչ էլ քո երեխեքի կյանքը չի ուրախացնում ու չի կշտացնում։ Չի ագեսնում։ И ты думаешь, то, что Бог дал тебе, я могу распоряжаться этим как хочу, но Господь как дал, так и может взять, если Он видит, что ты неправильно управляешь теми финансами, и для пользы, духовной пользы себя и своей семьи это не используешь. Հիմնականում ես նկատում եմ տերը օրհնում է շատ անգամ են մարդկանց, ով պատրաստ է բարիքներով ծառայի Տիրոջը։ Իր բարի գործերով Տիրոջը ծառայի։ И я заметил, что Господь в основном благословляет тех людей, которые готовы своим имением и своими приобретениями служить на добрые дела во благо Господа. Ուշադրությամբ ինձ լսեք, որ բարիքներ ուտեք եւ ձեր հոգին պարարտությամբ զվարճանա։ Սա է Աստծո կամքը մեր կյանքի համար, որ մենք աստվածային բարիքներով լցվենք եւ մեր հոգին հագենա, զվարճանա, ոչ թե դատարկ նեղված նստես տունը։ И дальше написано: послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. То есть, если мы будем послушаны Господу и делать, как Он учит нас, наша душа насытится благом. Մենք միշտ անում ենք, որ այս մարմինն ուրախանա։ Տերն ասում է, իսկ ինչ ես անում, որ հոգիդ զվարճանա, հոգիդ ուրախ լինի, հոգիդ հագենա։ И мы постоянно стремимся к тому, чтобы поднимать себе настроение, радовать своему телу, своей плоти, но какой вклад мы делаем для радости и блага своего духа? Հիսուս ասում է, ինչ գին ես պատրաստ վճարելու այդ հոգուտ պարարտության, հոգուտ խաղաղության համար, ընտանիքի, քո կյանքի խաղաղության եւ երջանկության համար ինչ ես պատրաստ վճարելու։ И таким образом Господь задает тебе вопрос, какую цену ты готов заплатить ради духовного блага своей семьи, ради насыщения своей семьи. Եբրայեցիս 12:16 չլինի, որ մեկ անառակ կամ անսուրբ լինի Եսավի պես, որը մի կերակուրի համար այդ շիկա, ինչ են ասում, այդ Похлебка. պախլոպկայի համար, լավ, այդ կերակուրի համար իր անդրանիկությունը ծախեց, քանզի գիտենք հետո ուզեց օրհնություն ժառանգել, բայց մերժվեց, որտեղ ապաշխարության առիթ չգտավ հոր մոտ, թեպետ արցունքով խնդրեց նրան։ Евреям 12:16. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Հիշում եք, չէ՞, որ ինչ կատարվեց։ Ծննդոց Արտեմ ջան 25:31-ի մեջ Հակոբը շատ էր փափագում այդ անդրանիկությունը, այդ առաջնեկությունը, այն վաղ ծրյանների մոտ, ով որ առաջինն էր ծնվում, առաջնեկության իրավունքը օրհնություն էր։ И мы знаем, что Иаков, он очень стремился к этому первородству, потому что для иудеев быть первым сыном у отца это было большое превосходство и приобретение. Պրոստը Եսավը սկզբից էր դուս եկել, իրանք զույգեր էին։ Եսավը սկզբից էր դուս եկել, մի քանի վայրկյան հետո Հակոբն էր դուս եկել։ Վայրկյանների պատճառով ինքը անդրանիկ էր։ Исав и Иаков, они были близнецами, но Исав вышел первым, и таким образом, хоть и на несколько секунд или минут он вышел первым, но все равно это уже большая Ես էլ եմ разница. մտանում, это нечестно։ Նույն ժամանակ են ծնվել, պրոստը ինքս սկզբից են ահել է։ Хотя мы можем подумать по-человечески, что это нечестно, потому что они, в принципе, близнецы и примерно одинаково в одно время родились. Բայց Հակոբը դաժե ծնվելու վաղ ասում է Եսավի ոտից բռնել էր դուս գալուց։ Գարշապարի արդեն այդ մարտնչող էր Հակոբը այդ վաղտվանից։ И написано, что во время родов, когда выходил Исав, за его пяту, за его ногу схватил Иаков, чтобы вместе с ним выйти. То есть уже в утробе матери они друг с другом боролись.
Եվ ուշադիր եղեք, հետաքրքիր Հակոբը ասեց, ծախիր ինձ այսօր քո անդրանիկության իրավունք, արի ծախի ես առնեմ։ Интересно, что Иаков, жаждя вот этого первородства, предложил Исаву продать первородство, чтобы он купил. Եսավ ասեց, ահա մեռնելու եմ մոտենում, անդրանիկությունս ինչ օգուտ ունի, ինչի սա պետք այդ իրավունքը առաջին լինելու։ Интересно, что Исав, когда вернулся с охоты, очень голодный, очень сильно хотел есть и говорит, зачем мне первородство, если я умираю с голоду. Մի հատ ճաշի խաթր, ասեց, արի քեզ ճաշ տամ ոսպով, հացով ոսպով ապուր տամ քեզ, կեր, ասեց, ծախում եմ քեզ, տալիս եմ քեզ։ Иаков говорит, продай мне первородство и дам тебе покушать. И он ради одной еды, ради одной похлебки был готов продать свое первородство. Երբ որ եկավ ժամանակը հայրը կանչեց, արդեն ուզում էր օրհնել անդրանիկին, անդրանիկության օրհնությամբ, ժամանակը արդեն մոտենում էր, հետաքրքիր Աստված թույլ չտվեց, որ այդ օրհնությունը գնա Եսավին։ Խաչա օրենքով իրան էր պատկանում։ И хотя законно это благословение первенца должно было быть Исаву, и когда пришло время, чтобы их отец Исаак благословил первенца, Бог сделал так, чтобы Исав, поскольку не оценил первородство, не получил это Հիշում благословение. եք Եսավի պես ինչ որ իր մաման շորեր հագցրեց մազոտ բանոտ, որ papan լավ չէր տենում, Իսակը լավ չէր տենում։ Եվ վերջը շատ տես լուրջ բաների գնաց, որ մտնի օրհնությունը վերցնի։ И написано, что Исаак, он уже был стар и очень плохо видел. И написано также, что старший сын Исав, он был таким более мохнатым, скажем так, Да. более волосатым, а Иаков наоборот. И приложили к его рукам специально волосы, чтобы их отец Исаак на ощупь, чтобы не подумал, что его обманывают. Դեմեք թարգմանը չխոսքը պիտի լավ իմանա։ Ես բաներ կա չեմ ասում ինք շարունակում, ասես դերորնի Արտեմ ջան։ Եվ ուշադիր եղեք սիրելիներ, իր մաման երբ որ այդ առաջարկ արեց արի սենց անեն, գնա օրհնությունը պապայից վերց, գիտեք Հակոբ ասես բավոր բռնվեմ հանկարծ, բավոր հասկանա որ Եսավը չեմ, Եսավ գնացել է անտառից որ բան բերի, զող բերի, եղնիկ բերի, մորթի, խորովածանի որ իր պապան օրհնի։ Интересно, что в это время, и, кстати, это была идея матери Ревекки, она тоже была на стороне младшего сына Иакова, но отец их, Исаак, он отправил Исава, старшего сына, на охоту, чтобы тот приготовил его любимое блюдо, и потом он благословит его. Եվ ասես մամ, բավոր բռնվեմ, ախր այդ ինձ գիտեք ինչ կլինի, օրհնության փոխարեն կվերածվի անեցքի, հերս կարա ինձ անիծի։ Но Иакову, с одной стороны, предложение матери понравилось, с другой стороны, он боялся, что их обман откроется, и он вместо благословения получит проклятие отца. Բայց հետաքրքիր է, ինքը ռիսկաված արեց, հա, վտանգի ենթարկեց իր կյանքը, կարելի ասել կյանք այդ օրհնության փոխարեն անեց կարար ստանալ, վտանգելով մտավ այդ դերի մեջ ու գնաց հոր մոտ։ Но и здесь мы видим, какая жажда была у Иакова и какую цену он был готов заплатить. Он пошел на этот риск, даже, Որ на то, օրհնությունը ստանա։ даже несмотря на то, что этот обман может раскрыться, он был готов сделать все ради благословения отца. Եսավը որ գար իմանար կարար սպաներ, հերն էլ կարար անիծեր։ Այս վիճակի մեջ ով ռիսկանի տես քայլանի։ Աս Եսավը կարար սպաներ, հերն էլ կարար անիծեր։ Иаков пошел по предложению матери на очень большой риск. Во-первых, если бы отец увидел, что его обманывают, он бы проклял бы вместо благословения, а Исав, если бы пришел бы пораньше, он мог бы убить его за это. Հետաքրքիր է օրհնությունը ստանալու համար։ Ինքը գիտեր որ դա կարևոր օրհնություն է, որ իր papan ամենայն այդ օրհնություններով անդրանիկության իրան օրհնի եւ դրա պատճառով պատրաստ էր տենց գին վճարել։ Վտանգի ենթարկելով իր անձը։ Иаков таким образом, несмотря на всю опасность и на большой риск, он все-таки пошел на это ради получения Իսկ благословения. Եսավը ոչ մի գինել պատրաստ չէր, մի հատ եղնիկ պետք է բերեր էլի ընդհանրապես գինել չէր, դա պրոստը իր գործն էր, սովորեր, որսորդ էր։ Ոչ մի գին պատրաստ չէր Եսավը վճարելու։ Ընդհակառակը մի հատ ճաշի փոխարեն ասում էր վերցրեք անդրանիկությունը, ծախում եմ։ Но Исав, наоборот, вообще нисколько не ценил первородство, он не был готов какую-либо жертву или какую-либо цену дать. И то, что его отец отправил на охоту, это было его
ежедневное занятие любимое, это даже для него не было жертвой. Ինչքան ա եղել որ ասենք սենց ծառայություն անելու անպայման կգաք, Տերը պիտի օրհնի, Տերը պիտի կպչի։ Ասես լավ, ինչ տարբերություն, հետո էլի մի ուրիշ անգամ։ Հիմա ավելի կարևոր բան ունեմ, փող պետք է աշխատեմ, ես պետք է անեմ, եւ դու անարգել ես էդի։ Եվ դու շատ հանգիստ տվել ես այդ իրավունքը, որ կարայր օրհնվեիր։ И очень часто мы, вместо того, чтобы прийти на очень важное собрание, где Господь ожидал нас и был готов благословить нас, но мы это собрание променяли на работу, на финансы, чтобы какие-то свои вопросы решить, и тем самым мы показываем свои приоритеты и свои ценности. Մի անարգի տիրոջ տվածը, մի անարգի тիրոջ օրհնությունը, այլ պատրաստ եղի դրա համար դին վճարելու։ Որ ստանաս դա։ И мы должны быть готовы не только не пренебрегать Божье благословение, но и быть готовы заплатить цену ради этого приобретения. Գործք 18-ի մեջ գրված է մի հատ Սիմոն անունով մարդ կար, որ Փիլիպոսի միջոցով ապաշխարել էր, եւ ասում է, երբ որ տեսավ առաքյալների միջոցով հրաշքներ անում, երբ տեսավ Սիմոնը, թե առաքյալները ձեռ դնելով Սուրբ Հոգին տրվում է մարդկանց, փող տվեց եւ ասեց. «Ինձ էլ իշխանություն տվեք, որում վրա ձեռ դնեմ Սուրբ Հոգին ստանա»։ Պետրոս ասեց նրան. «Քո փողը արծաթը քո հետ թող կորսվի, որտեղ Աստծո պարգևը կարծեցիր փողով է վերցվում, առնվում»։ В книге «Деяния апостола» в 8 главе рассказывается о человеке по имени Симон, который увидел, как апостолы возлагают руки на людей, и те крестятся Духом Святым. И он предложил дать деньги апостолам. Так и написано здесь, что Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря: «Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Но Петр сказал ему: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». Այսօր շատ հոգևոր բաներ, մենք գիտենք, որ այդ հոգևոր հարստության, այդ իշխանությունը ձեռք բերելու համար, այդ օրհնությունները ձեռք բերելու համար հոգևոր գինա պետք վճարել։ Սիմոնն ասաց, հələ փորձեմ, կարող է փող տամ, փողով ստացվի, էլի։ Փողով առնեմ էլ այդ իրավունքը։ И мы знаем, чтобы приобрести духовное, нужно духовную цену заплатить. Но Симон подумал, что можно за деньги это купить. Եվ ցավալիորեն այս աշխարհի շատ, ասենց ասեմ, Աստուն չհավատացող, Աստուն չվստահող մարդկանց մեջ, որ շատ փող ունեն, իրենք թվում է փողով ամեն ինչ կարելի առնել։ И, к сожалению, сегодня в миру такое мнение присутствует у людей, особенно у людей богатых, что за деньги можно все купить. Շատ ֆիլմեր տեսած էլ կլներ, որ ասում են պատիվը փողով չի առնվում։ Շատ բաներ կա, որ փողով առնել հնարավոր չի։ Но есть вещи, к счастью, которые невозможно за деньги купить. Например, невозможно за деньги купить честь или уважение. Դրա համար սելիքորից եղբայրս, բայց ինքը պատրաստ էր փողով առնելու։ Но он был готов купить за деньги вот этот дар. Բայց հիշեք այդ իշխանություն, ասում այդ իշխանությունը ինձ էլ տվեք, որ ձեր դնեմ եւ հրաշքներ լինի։ Ձեր днем Սուրբ Հոգին գա մարդկանց կյանքում։ Симон говорит апостолам: давайте я вам дам деньги, а вы дадите мне эту власть, чтобы на кого буду возлагать руки, чтобы те крестились Духом. Որպեսզի այդ իրավունքը, այդ իշխանությունը ձեռք բերես, սելիքորից եղբայրս, դու առնվազը Պետրոսի, առաքյալների պես պետք է դին վճարես։ Чтобы приобрести такой дар, который был у апостолов, ты должен быть готов заплатить такую же цену, которую заплатили апостолы. Մենք որ մտածեք հոգևոր բանը փողով չեք առնելու։ Духовные дары невозможно приобретать за деньги. Անկամ երբ որ դուք զոհաբերում եք, 10-րդ եք տալիս, դա առաջինը ձեր համար է, որ հունցք եք ապրում, Աստված օրհնում է ձեզ, բայց հոգևոր բաներ ձեռք բերելու համար 10-րդով չես առնի դա։ Когда мы даем десятины и пожертвования, это мы не для того, чтобы что-то приобретать духовно, это чтобы мы могли благословиться. Но этими деньгами мы не можем приобрести духовные дары. Որովհետև Փարիսեցին ասում է, ծոմը պահում եմ, 10-րդը տալիս եմ, դե Տեր, տես ինձ օրհնի, Աստված ասեց, ես սրտիդ եմ նայում։ Потому что и фарисеи тоже в десятине были очень верны. Написано, что я пощусь, я даю десятину, но Господь в этой истории говорит: я смотрю на сердце. Այսպեսի Սիմոնի պես մի մարդու կինել կային, գիտեք բոլորդ, մի մարդ Անանիա անունով գործ 5:1-ից իր կնոջ Սափիրա հետ ստացված ծախեց նրա գնից մտածեց, միջև կինը գիտեր, որ միայն մի մասն են բերի առաքյալների ոտքը դրել։ Պետրոս ասեց. Անանիա, ինչու սատանան քո սիրտը լցրեց, որ դու Սուրբ Հոգուն սուտ խոսաս եւ ագարակի գնից մտածեցիք, խորեցիք։ Книга Деяний, 5 глава, с 1 стиха. Подобным образом, как и Симон, были и такие
муж с женой, как Анания и Сафира, которые тоже думали, можно обмануть Духа Святого. Написано с 1 стиха: «Некоторый же муж именем Анания, женой своей Сафирою, продав имение, утаил из цены, с ведома и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» Հետաքրքիր ասելն է, այս մարդու կնգա համար եկեղեցի են գալիս։ Ինչ մտքներով անցավ, հետաքրքիր է։ Это были муж с женой, которые посещали церковь. И какая идея пришла к ним в голову? Տեսան եկեղեցում շատ հետաքրքիր բան է կատարվում։ Они заметили, какие интересные ситуации происходят в церкви. Մարդիկ ագարակներ են ծախում, բերում են դնում առաքյալների ոտը, ասում են կարիքավորների համար, այս հոգևոր ծրագրերի համար, շատ լուրջ քայլեր են անում։ Они увидели, что церковь в единстве, и все, что есть, люди продают и бросают ногам апостолов, и все имение становится общим для всех. Ասում Բարնաբասը մի հատ ագարակ ուներ, միջև է գրված, բերեց, ծախեց, դրեց առաքյալների ոտը։ Բարնաբասը առաքյալների Պողոս առաքյալի հետ հետո ուժեղ թիմակից էր, սելներ, Աստծո մարդկանցից էր զոր։ И также написано про Варнаву, который продал свое имение, бросил к ногам апостолов, и в дальнейшем он стал верным помощником апостола Павла. Այս մարդու կնիկներն նայում են, բայց ոչ մեկ չի իմանում, որ Բարնաբասը չի արել փառաբորվելու համար։ Но никто не понимает, что Варнава это не сделал с целью вот таким образом прославиться. Բարնաբասը Աստծո մարդ էր առաքյալների հետ շրջող եւ գիտեր, տեսնում էր առաքյալներին եւ հասկանում էր, որ պետքա միշտ պատրաստ է գին վճարելու Աստծո թակավորության համար։ Варнава был человек, который ревновал, чтобы Божье царство распространилось, и он понимал, как важно в подобных вопросах жертвовать, и он был готов на эту жертву ради Божьего. Իր անունն էր մխիթարության որդի։ Բարնաբաս թարգմանվում էր մխիթարության որդի էին։ Варнава переводится как сын утешения. Մարդ էր, որի միջոցով Աստված շատերին ողորմում էր, ասենց ասեմ, մխիթարում էր։ Человек, через которого Бог очень многих миловал и утешал. Եվ ինքը միշտ էր պատրաստ էր ամեն բանի համար այդ գինը վճարելու։ И Варнава был человек, готовый жертвовать многим ради Божьего. Իրեք այս մարդու կնիկը հələ ոչ մի բան չունեին, ասենց ասենք, արժեքներ, ոչ մի այտենց տիրոջ համար դրած մի բաներ չունեին։ А Анания и Сафира, они не были люди, которые что-то сделали для Бога и чем-то прославились уже, или уже имеют какой-то авторитет или уважение. Մի րոպեում ուզում են Բարնաբաս դառնան։ Մի րոպեում ուզում են Բարնաբասի պես դառնան։ И они хотят за одну минуту с помощью одной идеи, и то обманчивой, с обманом, прославиться как Варнава. Իրանք մտածում էին, հեսա եկեղեցում ասել են, «Փառքասու Բարնաբասի համար Տեր օրհնի իր սիրտը այն մյուսի եւ նաեւ Անանիայի Սափիրայի համար»։ Ո, մեր անունը այդ առաջի ռյադերի մեջ է, Բարնաբասի հետ։ И как благословляли Варнаву за его сердце и за его жертву, видимо, Анания и Сафира рассчитывали своей махинацией прославиться наравне с Варнавой. Ունեցածը ծախեցին, ասին sense մի հատ ծրագիր։ Կեսը տանենք տանք, ասենք ինչ ունեինք, ծախեցինք, էդի բերինք դրինք ձեր ոտը։ И они решили продать свою землю, принести ровно половину денег и сказать, что это цена всей земли. Սելի քուրի եղբայրը sense բան Աստծո մոտ կյանքում չի անցնի։ Ու մեռան դրա պատճառով։ Но такой обман не пройдет перед Богом, и они погибли за свой обман Духу Святому. Այսօր եթե մի փոքր բան ես անում Աստծո համար, մի ասա, սա կյանքս դրել եմ, սուտ ես խոսում։ Կյանքս դրել եմ, այս գինը վճարել եմ, ստե ամեն ինչ արել եմ, բայց ընդամենը գալիս ես ծառայության։ И нам кажется, что мы, когда приходим время от времени на служение, мы тем самым всю свою жизнь прям посвятили Богу. Если мы так скажем, мы, по сути, будем обманывать. Даже Անանիայի Սափիրայի պես կարող կեսնե չտաս։ Կեսը բերել էին, բայց խափեցին։ Анания и Сафира хотя бы половину принесли, но ты даже половину своего времени не отдаешь и говоришь, я всю свою жизнь отдал Богу. Այսօր Տերն ուզում է այս բանը մեր կյանքից հեռանա, որ մեծ բաներ խոսան կյանքս դրել եմ, ես եմ արել, բայց մի փոքր бани մեջ հավատարիմ չես։ Ты даже не верен в малом, но ты говоришь, что я всю свою жизнь посвятил этому, всю свою жизнь отдал вот этому, и то есть таким образом преувеличиваешь и Ու обманываешь. ինչ, եթե даже գին ես վճարում, քո գին վճարելու նպատակը պետք է փառավորվելը չլինի, այլ որ Տիրոջ թակավորությունը գնա առաջ, Տերը փառավորվի։
Но даже если ты действительно платишь большую цену, никогда не плати эту цену ради своей славы, а ради того, чтобы Божье Царство умножилось. Դաժե օրինակ տաստվածս բաները լինի, բայց մի կա հետաքրքիր, եթե օրինակ մի հատ լուրջ բան լինի, եկեղեցու շենքի կամ ինչ-որ բանի համար, տանես տունը ծախես կամ ինչ-որ մի հատ մեծ բան ծախես ու բերես, դնես, ասես, էս իմ կողմից հիշի, բառնաբաց չես դառնա այդ մի հատ քայլով։ Даже если ты решишь ради строительства здания церкви продать что-то свое, то никогда не думай, что таким образом ты прославишься, как Варнава. Ով է հասկանում սելներ։ Որովհետև մի հատ քայլով մի անգամուց չեն ասնում այդ քայլը բարձր վիճակի։ Потому что невозможно достичь каких-то духовных ценностей и даров с помощью одного шага. Ինքան մարդկար այդ գումարը չուներ։ Անանիայի Սափիրայի պես այդ ագարակ չունեին, էս չունեին, որ ծախեին։ Բայց գիտենք իրանք հասկանում էին, որ հոգևոր բարձունքներ իասնելու համար հոգևոր գինա պետք վճարել։ Также Սիմոնի պես չէին մտածում փողը տան, իշխանությունը ձեռք բերեն։ и в церкви было очень много людей, у которых не было никакой земли, никаких участков, как это было у Анании и Сапфира. Это были нуждающиеся люди, но они понимали, ради достижения каких-то духовных даров и ценностей нужно заплатить духовную цену. Դրա մասերներ, եթե ամբողջ կյանքը դրել ես, դաժե դու դրա մասին չես ասի։ Մարդիկ մեռնում են Հիսուսի համար, գնում են, իրանց չարչարում են, բայց իրանք չեն ասում, մենք կյանքներս դրինք զոհաբերեցինք, ասում են, «Էս ինչ ենք անում, մենք անում ենք այն, ինչ պարտավոր ենք»։ Потому если мы что-то делаем и служим Богу, не стоит говорить, что мы всю жизнь посвятили Богу или отдали Богу. Люди, апостолы, мученики, они были готовы даже жизнь свою отдать, и то не говорили, что мы все отдали Եթե Богу. եկեղեցում դաժե մի բան անես ու չնկատվես, երբեք չփնտրես դա որ քեզ նկատեն, քեզ գովեն, որտեվ քո ծառայելու նպատակը, գին վճարելու նպատակը որ Տերը փառավորվի։ Դրա համար քո ծառայությունը պետք է չի լինելու, որտեվ փնտրում ես որ քեզ գովեն։ Если ты делаешь какое-то служение в церкви, никогда не делай для того, чтобы это было видно всем, чтобы прославиться, потому что в этом случае у тебя будет неправильный мотив, и у тебя не будет успеха в служении. Թող Տերը գովի։ Գրված է կարևորը որ Տերը գովի ընտրվածներին։ Неважно, люди похвалят тебя за это или нет, важно, чтобы Бог похвалил тебя. Դրա մարսելներ երբեք չասես տես բան։ Մի քիչ անում ես, բայց ասում ես կյանքս դրել եմ, ես դրել եմ։ Չէ, Ժորժ ջան, այնքան բան կա դնելու, որ հələ չենք էլ դրել։ Потому Մենք շատ никогда փոքր բան ենք դրել։ мы то, что делаем, это совсем мало, это немного, и не стоит так преувеличивать и назвать, что я всю свою жизнь посвятил Богу и церкви. Ես հիշում եմ, օրինակ եղբայրներ շատերն ասում են, «Տեր օրհնի Արտաշաղբեր թողեցիք ընդ եկաք Կիև, հետո եկաք շատ բաներ գինը վճարեցիք»։ Ես համարում եմ, որ ես գին չեմ վճարել։ Ես մի փոքր բան եմ արել, որովհետև ես գին վճարել, երբ որ տեսնում եմ կյանքեր են դնում։ Կյանքեր են դնում, առողջություններ են դնում առանց վախենալու Հիսուսի համար։ Ու էլի չեն ասում, որ ես մի հատ մեծ բան արեցի։ И когда меня хвалят, что я оставил родной дом, родную землю, поехал обучаться в Киев, потом приехал в Россию служить, я не называю это, что я посвятил свою жизнь вот этому служению, потому что есть люди, которые и свое здоровье, и свою жизнь и отдают ради служения, и то не хвалятся этим. Ով ամեն ասում։ Մեծ բաներ անողները երբեք չեն ասում, որ իրանք մեծ բան են արել։ Հիշեք, իմաստունները երբեք չեն ասում, մենք իմաստուն ենք։ Люди, которые действительно делают очень многое, никогда не говорят о том, что я много сделал. Բարի գործ անողները երբեք չեն հայտարարում, ես մեկին էս արի են արեն, իրանք այդ բոլոր արել են Տիրոջ առաջ։ Также люди, которые действительно очень много доброго делают, они никогда не трубят перед собой, не говорят, что я много добра сделал. Ու գիտեք, ես հավատում եմ, երբ որ բաներ կա դու անում ես եւ ոչ մեկ չի նկատում, дու հասկանում ես, չես անում որ երևաս։ Есть вещи, которые ты делаешь, и никто это не замечает, и ты знаешь, что ты это не делаешь, чтобы быть на виду. Մատթեոս 13:43 Матфея 13:43. Երկնքի թակավորությունը արտի մեջ պահված գանձի պես է, ժողովուրդ, Աստծո թակավորությունը, որ այսօր եկեղեցում է, գանձի պես է։ Ինչ ես պատրաստ այդ թակավորությունը ձեռք բերելու համար, այդ գանձը ձեռք բերելու համար ինչ ես պատրաստ անելու, վճարելու, գին վճարելու։ 44 стих. Подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле. То есть мы знаем, чтобы найти сокровище, нужно очень много сил приложить и очень много стараться, чтобы найти, где это спрятано и вытащить. А что мы готовы сделать
ради того, Это чтобы քիա գրածը приобрести. սպրյատն, ծածկված է այդ գանձը, չի երեմ, որ սաղ տենան, իհարկե, սաղ ամեն ինչ ծաղ հենա գանձը, դա միլիոնատեր կդառնաս այդ գանձը ձեռ բերես, բայց on սպրյատն ծածկված է։ Конечно, если где-то на виду будет сундук с какими-то золотыми монетами, это все увидят, и это несложно будет взять и разбогатеть. Но написано, что это сокровище скрыто на поле, тебе надо сначала очень много потрудиться, чтобы это найти. Բիզնեսներ կա մարդիկ ենքան վստահին ասում են գնա այս բանն արա, այսքան գումար վերցրու, մի վախեցի, արա մեծ բան ես ձեռք բերելու, որովհետև այդ փորձով ես անցել եմ։ А также многие бизнесмены, они говорят из своего опыта, что очень много вложились, очень много потрудились, чтобы дойти до того уровня, который у них есть Բայց դու сейчас. վախում ես, այդքան փող վերցես, բա որ հետո չստացվի, բա չէ, ավրատ, բայց այդ մարդը արդեն անցել է, ասում է, հլա փորձի։ И ты боишься те финансы, которые у тебя есть, свое время и свои силы этому уделить, думая, что а вдруг у меня не получится, я проиграю. Որտեվ այդ քո հաջողությունը չես տենում, դրա համար է վախենում ես։ Եթե բացահայտ լինի, կանես, դու չես տենում այդ հաջողությունը։ Поскольку ты не видишь свое будущее, не видишь свой успех, поэтому боишься. Если ты будешь верить в этот успех и будешь это видеть, то ты не побоишься сделать. Հիմա հոգևոր բան եմ ասում, Աստծո խոսքը ասում է, «Փնտրի Աստծո թակավորությունը, մնացած բաները կգան, կգտնեն, прилепятся, կհասնեն քո կյանքին, կգան քո կյանքի մեջ»։ Подобным образом этот принцип действует и духовная жизнь. Написано, что прежде всего ищи Царство Божие, а все остальное прилепится тебе. Հիմա ով հավատում է այս Приложится. принципին։ Кто верит в этот принцип? Դες փարկաս ու քեզ չեն բարձնում, չեն հավատում։ Խոսքն ասում, ասում է, թե թակավորությունը գիտես գանձա, որ այդ թակավորությունը գտնես, փնտրես, վերցնես, գտնես, մնացած բաները կլինի։ Именно Слово Божие говорит о том, что Божье Царство похоже на сокровище, которое скрыто на поле. Если ты будешь прилагать усилия, тратить на это свои силы, свое время, то ты это найдешь и таким образом благословишься Божьим Այդ Царством. թակավորը Աստծո խոսքը ասում է թակավորությունը ուտելիք խմելիք չի, այլ ուրախություն, խաղաղություն, արդարություն, Սուրբ Հոգով։ И также написано, что Божие Царство – это не пища и питье, но радость, мир и праведность во Святом Որ Духе. շատ ընտանիքներ չունեն այսօր։ Փափագում են։ Ասում են, սա հարստությունս կդնեի, որ տանս մեջ այդ խաղաղությունը ունես։ Սա հարստությունս կդնեի, որ տան մեջ այդ ուրախությունը սլներ։ Իմ երեխեքը խելքով լնեին, իմ երեխեքը հարգող լնեին, ամեն ինչ կդնեի դրա համար։ Радость, мир и праведность – это то, чего не хватает сегодня во многих семьях. И даже если семья очень богата, они были бы готовы все свои деньги отдать ради этого мира в семье, ради радости в семье, ради праведности в семье, ради послушных и воспитанных, образованных детей. Եվ ասում են մարդը, երբ որ իմանում է այդ արտի մեջ գանց կա, գալիս է ինչ անում, ուրախությունից իր ունեցածը ծախում, ու գալիս է այդ արտը առնում, բոլորը սկսում են ծիծաղել, հիմա իր ունեցածը սաղ ծախեց, եկավ մի հատ 4 արտ առավ, բայց ոչ մեկ չգիտի, որ այդ արտի մեջ գանձա թաքնված, որը մի քանի անգամ ավելին է, քան իր ունեցածը, որ ծախի միլիոնատեր կդառնա։ И дальше написано, что этот человек, который увидел, что на поле сокрыто сокровище, узнал об этом. Написано, найдя, утаил, от радости о нем идет, продает все, что имеет, и покупает поле то. То есть в глазах других людей он очень безумно поступает, но он все, что у него есть, продает ради поля, где скрыто сокровище Ես Божие. կարծում եմ այդ արտը այսօր խորհուրդ եթե վերցնեմ, խորհուրդներից մեկը, դա եկեղեցին է։ Я полагаю, что сегодня поле является прообразом церкви. Եվ այդ արտի մեջ գանց կա թաքնված։ Եվ այդ արտի մեջ թաքնված գանց կա, որի անունն է Հիսուս։ Որի անունն է Աստծո թագավորություն։ И на этом поле сокрыто Божие сокровище. Это сокровище называется Царство Божие. Դրա համար մարդիկ, որ գալիս ես եկեղեցի գնում ես, մարդիկ ասում ես, ինչ անիմաստ դատար գործով ես զբաղված։ Ինչի՞ տա պետք է այդ արտը։ Ինչ կա այդ արտում։ Ինչ կա այդ եկեղեցում։ Когда ты посещаешь собрание церковное, в глазах людей мира ты просто напрасно тратишь свое время. Они говорят, что здесь есть, что ты здесь можешь приобрести, что можешь здесь, какую выгоду получить. Եվ ով որ հասկանում է, որ այդ արտի մեջ այդ թագավորությունն է, եկեղեցու մեջ Հիսուսն է, որ ինքը գա իր կյանքը փոխվելու է, իր ընտանիքը փոխվելու է, իր շատ բան փոխվելու է, ինքը գալիս է, ամեն ինչ անում է, որ այդ արտի մեջ լինի, այդ արտը իրանը լինի, այդ եկեղեցու անդամ դառնա։
Но когда человек понимает, что в этой церкви, на этом поле есть Господь Иисус, и приходя сюда, он приобретает от Иисуса мудрость и понимает, как правильно можно жить, что его жизнь может измениться, он ради этого сокровища приходит на служение. Աշխարհը չի տենում որ այդ արտիտակը գանձ կա։ Աշխարհը չի տենում այդ գանձին եկեղեցու մեջ, բայց ես ու դու տենում ենք։ Мир не видит это сокровище внутри церкви, и мир не видит, что на церковном поле есть скрытое сокровище. Դրա համար այսօր շատ-շատերը ոչ մի բարեկամ չունեն, բայց իրանց պահողը շատ տեղերում Ռուսաստանում եւ եկեղեցին, ով ամեն ասում։ Որտեւ դու կապված ես եկեղեցու, դու հասկանում ես առանց եկեղեցու չես կարա, որտեւ այդ գանձ կա։ Հիսուսն ա տեղ։ И сегодня у очень многих людей здесь, в России, нет родни, нет родственников, которые бы поддерживали его, но церковь является его родным местом, где его родные братья и сестры, которые поддерживают его. Գին վճարես մարդու պես, որ այդ արտի մեջ դու լինես, որ այդ եկեղեցին քոնը լինի։ Ով ամեն ասում, որ դու այդ եկեղեցու մեջ լինես, լիարավ, ոնց են ասում, անդամ լինես։ Դու ապրես այդ եկեղեցու կյանքով, այդ գանձը շոշափես, այդ գանձին կպչես, այդ գանձից օգտվես, որի անունն է Իսուս։ И как этот человек, он продал все свое имение ради приобретения этого поля, так и мы можем так ценить церковь и все для того, чтобы быть полноценным членом церкви и таким образом наследовать Божье Царство и благословение. Մարդիկ կա միջև մագալիս եկեղեցի գալիս են, բայց այդ գանձը չեն տենում։ Ինքը ծածկված է, իրան պետք է փնտրես, թակավորությունը պետք է փնտրես, պետք է մոտենաս, աղոթես, խնդրես, փնտրես, որ այդ գանձը բացվի քեզ։ И написано, что это сокровище, оно скрыто на поле. Так просто ты не видишь это. Нужно искать, чтобы найти. Даже не каждый, кто приходит в церковь, видит это сокровище. Երբ որ այդ գանձին հանդիպում ես, պատրաստ ես վճարելու գին։ Քո ժամանակը, քո էներգիան, ամեն, պետք է լինի ֆինանսդ դնես, ամեն, որ լինես Աստծո տան մեջ։ Ասում խի չեկար եկեղեցին, բանը տաքսին շատ թանկ էր։ Պատրաստ չես դաշ այդ փոքր գինը վճարես, որ լինես այդ տան մեջ, որտեղ այս սորտերը քեզ պետք է օրհնես։ И когда человек находит это сокровище, он становится готовым заплатить большую цену ради того, чтобы стать полноценным членом церкви и это сокровище приобрести. Но сегодня, к сожалению, мы даже из-за погоды или из-за дорогих цен на такси готовы отказаться от поездки, когда Господь тебя ждал и был готов благословить тебя. Ով այդ արտը գովում, ուզում։ Кто жаждет этого поля? Ժողովուրդ ծածկված է այդ գանձը։ Հիսուսը իրան բացայտ ցույց չի տալիս։ Ինքը ասում է փնտրես կգտնես։ Խաչա քեզանից հեռու չեմ։ Ով որ հիմա ստեղ է Հիսուսը ձեզանից հեռու չի, բայց ձևը դրել է պետք է փնտրես որ գտնես։ И Господь Иисус, Он находится внутри своей церкви. И написано, что Его не видно, но Он недалеко от каждого из нас. И также написано, что если будем очень жаждать искать Его, будет Он найден нами. Դրա համար ժամանակը կտրի մի քիչ։ Այսօր էլ փող մի աշխատի, ոչինչ։ Ժամանակդ, էներգիադ, հələ մի հատ դիր, ուշադրությունը դիր այսօր։ Տես, միթե Տերը քեզ չի օրհնի։ Միթե գանձը քեզ չի բացվի։ Потому если ты будешь готов иной раз отложить свои дела, свои финансы, пожертвовать чем-то и приходить на служение, ожидая от Бога, Господь найдет тебя. Մատթեոս 26:7 մի կին եկավ Հիսուսի մոտ, հիշում եք։ Մի հատ թանկանոց ծանրագին, ծանր գին ու շատ թանկանոց յուղի շիշ ուներ, որ այդ յուղը շատ էր գնահատվում։ Յուղը թափեց Հիսուսի գլխի վրա եւ սեղանին նստած էր։ Նրա աշակերտները տեսնելով բարկացան ու ասեցին. «Ինչու այս կորուստը եղավ»։ Քանզի այդ յուղը կարող էր սուղ գնով, թանկ գնով ծախվել ու աղքատների ընտրվել։ Դրանցից մեկը Հուդան էր։ Հիսուս իմանալով ասեց. «Ինչու եք նեղացնում այդ կնոջը, անհանգիստ անում այդ կնոջ, ինքը բարի գործ արեց։ Աղքատներին ասում միշտ ունեք, բայց ինձ միշտ չունեք ձեր հետ»։ Матфея 26 глава 7 стиха. Приступила к нему, то есть к Иисусу, женщина с алавастровым сосудом мира, драгоценного, и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». Но Иисус, уразумев сие, сказал им: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имейте с собою, а меня не всегда имейте». Շատ հզոր պատմություն ասելն էր։ Это очень сильная история. Մի կին
одна Պատրաստ էր женщина. գին վճարել, որ Հիսուսի կողքը լինի, Հիսուսի ոտերի մոտ լինի։ Պատրաստ էր իր թանկագին յուղը բերեր եւ օծեր Հիսուսին ջարդեր եւ այդ անուշահոտությունով լցներ այդ սենյակը եւ հանդիպեր Հիսուսի հետ։ Эта женщина была готова на очень большую цену, чтобы находиться рядом с Иисусом. И она принесла сосуд алавастровый с миром. Это очень драгоценное благовоние. И все полностью возливал на голову Иисуса и ничего не жалела ради Него. Այդ էլ իր ամենաթանկ բանն էր։ Եվ պատրաստ էր դա դնելու Հիսուսի ոտերին, պատրաստ էր կոտրելու, պատրաստ էր այդ գինը վճարելու մենակ Հիսուսի ոտքերի մոտ գտնվել, որտեղ այն ժամանակ այդքան հեշտ չէր Հիսուսի մոտիկանալ, բազմություններ էին գալիս, գիտեք, չէին կարողանում Հիսուսին մոտենալ, հարյուրավոր հազարավոր մարդիկ էին գալիս, որ տենան Հիսուսին։ И мы знаем, что Иисус постоянно был окружен сотнями и тысячами людьми, и не всегда было удобно подойти к Нему, но эта женщина, она заплатила самую высокую для себя цену, чтобы находиться рядом с Иисусом. Աշակերտները, գիտեք, որ անհավատները այդ կողքի ժողովուրդը բարկանային, կասեի հա, աշակերտները, Հիսուսի աշակերտները բարկանում են, ասում են, «Էս ինչ անխելք կին է, կոպիտ ասան», ասենց, «Էս խելք չունի, ամենաթանկ բանը, որ կարելի էր ծախել, աղքատներին տալ», բերեց կոտրեց Հիսուսի ոտերի մոտ, գլխին լցրեց, վերջես ելնելա, ինչու այդ կորուստը, էս ինչ անիմաստ ռասխոդ էր։ Если бы люди мира, увидев это, сказали бы, что она безумная женщина, которая напрасную трату сделала, но ученики, удивительно, что ученики тоже посчитали, что эта женщина напрасно такое драгоценное просто потратила ради Иисуса, но она была готова на все ради Него. Երեք ցավալին որն է, երբ որ շատ քուր եղբայրներ գին են վճարում, իրանց ժամանակից, իրանց կյանքից, առողջությունից դնում են, շատ քույր եղբայրներ կարողանային ասում են, ինչ անում։ Աշակերտները բարկած, ես բարկանում, որ մի եղբայր քուն գինա վճարում։ Դու էլ այդ գինը կարող ես վճարել։ Սա բարկացան, Հիսուս ասում է, ինչու համար եք բարկանում, ինքը բարի գործ արեց։ Но Иисус говорит, почему вы удивляетесь, она сделала благое дело ради меня. И также одни братья и сестры, которые очень много времени жертвуют ради церкви, даже свое здоровье, свое время, а другие братья и сестры могут увидеть и сказать, зачем столько времени на это уделять? Это подобно на эту историю, что ученики удивлялись, зачем такая трата. Շատեր ասում են ինչու այդ կորուստը, սելի քուր եղբայրներ խեք գնում եկեղեցի այդքան ժամ, լավ մի հատ կիրակի գնում եք երիքա, խմբակ, աղոթք, չէ, էսի, ինչի համար եք անում։ Ես հավատացնում եմ ձեզ, կգա ժամանակով որ անկեղծ այդ ամենը անում է Տիրոջը մոտենալու, ճանաչելու համար, այդ գինը վճարում է, հասնում այն աշխարհի ծերից տե։ Ես հավատում եմ ինքը իրանք որ գալիս են, իրանք հասկանում են, որ ինչ որ բան են գալի ձեռք բերելու, ով ամեն ասում։ Այդ գանձ կա, որ գալիս են, որ այդ գանձը ձեռք բերեն, այդ գանձին կպչեն, որ այդ գանձը ունենան։ Таким образом, если человек готов на такие как бы жертвы идти, значит, он понимает, что здесь что-то есть какое-то сокровище скрытое, которое он может получить. Եվ կարող ասեք ինչների դա պետք դա։ Մի ծառայություն էլիք չի, կգա ժամանակ։ Կնայեք այն ընտանիքների, որ դրել է իրանց կյանքը, Աստծո թագավորության համար, եւ նրանք որ շատ քիչ են դրել, համարյա չեն դրել։ Ես խոստանում եմ ձեզ, դուք կտենաք այդ տարբերությունը։ Ով որ դրել է այդ գանձի համար, Հիսուսին հանդիպելու համար, այս կնոջ արածը պատվվում ամբողջ աշխարհում։ Ընդամենը նա յուղ է բերե ջարդը, բայց ամբողջ ավետարանը քարոզելուց այս կնոջը Ռուսաստանում, Հայաստանում ամենտեղ հիշում են իր արածը։ Հիսուսն ասես կհիշեն իր արածը։ Написано, Господь все сказал, что это все, что будет потом происходить, будет делать воспоминания о том, что сделала эта женщина. И эта женщина то, что сделала, самое дорогое свое ради Иисуса потратила. Об этом читаем мы здесь, в России, там, в Армении. И все, кто читает Библию, постоянно эту женщину встречают в текстах Библии. И также наступит время, когда те, которые говорят, что это напрасно трата времени на служение, но те, кто искренне для Бога, не жалея, тратили свое время, приходили не только на воскресное собрание, но и на остальные служения, наступит время, когда эта разница, она будет видна. Մի օր Հիսուս կանչեց ելներ հարուստ պատանուն, ուղղակի գերեք Մարկոս 10:21 չեմ կարդալու։ Այդ պատանին եկավ ասեց, գիտեմ որ դու հզոր մեկն ես, ուզում եմ ավետենական կյանք ունենամ, հիշում եք այդ պատմությունը։ Հիսուս ասեց, մի հատ փոքր գին պետք է վճարես։ Հիսուսի համար մի հատ մի բան էր, էլի, մի փոքր բան էր, պակաս էր որ պետք է վճարվեր։
ասեց ունեցածը ծախի տուր աղքատներին արի մետևից։ Խաչըտել վերցրու արի մետևից։ У Марка в 10 главе описывается история встречи Иисуса с богатым юношей, и написано, что у него было большое имение, он пришел к Иисусу и сказал, что мне сделать, чтобы унаследовать Царствие Божие, спасение. И Господь говорит, соблюдай заповеди, он говорит, я все соблюдаю с юности моей. И Иисус увидел, чего ему не хватает, что ему нужно продать свое имение, что он очень привязан к своим деньгам и богатству, и все это раздать нищим. Իսուսին պետք չէր իր հարստությունը։ Иисусу не нужны были его богатства. Իսուսը ուզում էր տենարինք այդ գինը պատրաստ է վճարի թե չէ։ Աբրահամից երեխան վերցեց վերջը, չմեռավ, չէ՞ Իսահակը։ Աստված ասաց ձեռդ կանգնացրու չխփես, բայց Աստծուն կարևոր էր հասկանալ, տեսնել Աբրահամը այդ գինը պատրաստ է վճարել թե չէ։ И в истории Авраама мы знаем, что Господь сказал, что приведи своего сына в жертву мне, но мы видим, что Бог в итоге не допустил этого, но он увидел, что Авраам был готов на это. Также и здесь Иисус, возможно, бы не потребовал никакого богатства у этого юноши, просто хотел проверить, готов ли он заплатить цену ради Иисуса. Եվ Իսուս տեսավ, որ այդ հարուստ պատանին իր հետ ելնելու համար պատրաստ չի դնելու իր ունեցածից ինչ որ բան։ Но Иисус увидел, что этот богатый юноша не готов из своего имения жертвовать ради того, чтобы быть с Иисусом. Եվ թողեց տխուր գնաց։ И написано, что он отошел от Иисуса с печалью. Գիտեք ինչքան մարդիկ այսօր եկեղեցուն չեն գիտեք ինչի համար է, որտեվ իրանք գիտեն, որ եկեղեցի կան, իրանք կյանքը պետք է փոխվի, իրանք ինչ որ գին պիտի վճարեն։ И сегодня многие люди не готовы ходить в церковь, потому что понимают, что ради того, чтобы ходить, они должны быть готовы изменить свою жизнь, потому что Господь будет толкать их на то, чтобы изменить свою жизнь. Ասма որոշ տրադիցիոն եկեղեցիներ իրանք պատրաստ են ընդը հեշտ է, որ մենակ ասում են արի մի հատ մոն վառի գնա, ոչ մի գին չեն ուզում, ոչ մի գին չեն ասում վճարի կյանքիդ համար։ И такому человеку намного легче идти в традиционную церковь, где никто от них не требует каких-либо изменений или перемен, всего лишь нужно купить свечку, поставить и уйти. Հասկանում եք, սելներ գին վճարելու, ասող, գիտեք, շատերը Իսուսին խիչեն գալ, թե որտեղ Իսուսն ասում է, պետք է անձը տուրանաս, սա գինը։ Պետք է քո անձը դնես իմ համար, քո նվիրվածություն եմ ուզում, ժամանակ եմ ուզում, որ գոնե ժամանակ գտնես իմ խոսքը կարդաս, ժամանակ գտնես եկեղեցի գաս, փնտրես Իսուսին։ Но Господь Иисус говорит, чтобы идти за Мною, нужно взять свой крест, нужно отречься от самого себя, и тогда ты будешь готов идти за Ним. И люди не все готовы такую цену заплатить. Իսուսն ասում է, եթե ուզում եք տուն սարքեք, դուք հաստատ նստում հաշվարկում եք, ինչ գին պետք է վճարես, որ այդ տունը ունենաս։ И написано, что если ты решил построить башню, построить дом, тебе нужно прежде сесть и рассчитать все издержки, хватает ли тебе возможностей и средств, чтобы это завершить. Բայց Իսուս ասում է, խելքով մարդը նստում հաշվարկում է, ինքը կարող է վերջացնի թե չէ։ Խելքով թագավորը նստում մտածում է, ես կարամ այս պատերազմի մեջ հաղթեմ, եթե չէ գոնե խաղաղություն ան։ Потому написано, что разумный человек, он сначала сядет и рассчитает все свои издержки, хватает ли ему, чтобы построить, и хватает ли ему сил, чтобы победить в этой войне. Մեր պետության ղեկավարին այսօր շատերն անիծում են Հայաստանի։ И в Армении наши руководители многие проклинают. Անկեղծ ես էլ տենց հատուկ սիմպաթիա չունեմ։ У меня тоже нет особой симпатии к нему. Բայց ես հավատում եմ ինքն էլ է հաշվարկում խաղաղության գին ինչքան է։ Но он тоже рассчитывает, какая цена для мира. Սա գոռում են, ես ինչ ես անում, բայց այս մարդը միգուցե մտածում է, եթե այդ գինը վճարի, կարող է 3 միլիոնին է կորցնի, 2 միլիոնին կորցնի։ Но, возможно, этот человек понимает, что ради того, чтобы получить свое, нужно отдать жизнь всех 3 миллионов своего населения. Ով հասկանում ինչ եմ ասում։ Кто понимает? Նստի հաշվարկի դու պատրաստ ես այդ գինը վճարելու, թե չէ։ Ты должен сесть и рассчитать, готов ли ты заплатить. Իսուս ասում է իմ հետևից գալու համար էլ նստի հաշվարկի պատրաստ ես գալու իմ հետևից թե չէ։ Պատրաստ ես անձը տուրանալու, պատրաստ ես ինձ նվիրվելու գալու իմ հետևից։ Եթե այդ գինը չես պատրաստ վճարել, Իսուս ասում է իմ աշակերտը չես կարա լինես։ И Господь Иисус говорит, что если мы не готовы заплатить эту цену, мы не можем быть Его учениками. Սվետ ջան, բարձրացի։ Ուր է Սվետ։ Այսօր դասա տալիս։ Իլային կանչեք։ Ժողովուրդ, գրված է մի հատ կին կար Մարկոս 5:26-ի մեջ։ Ասում է իր բոլոր ունեցածը ծախսել էր բժիշկների վրա եւ ոչ մի օգուտ չէր ունեցել իր հիվանդությունը ավելի էր վատացել։
В Марка 5 главе описывается история одной больной женщины, которая очень долгое время болела, потратила вообще все свое имение и деньги на врачей, и ей стало даже хуже, чем было. Այսօր շատերը խեն հելնում կենաստ ասում, առողջություն քեզի, որտեվ գիտեմ, որ այդ առողջությունը չլինի всё։ Եվ այդ առողջության համար պատրաստ է կինը իր ամբողջ ունեցածը ծախսել էր, որ այդ առողջությունը ունենա, բժիշկներին էր այդ գինը վճարը, բայց օգուտ չէր եղել։ И когда мы какое-то пожелание людям говорим, мы чаще всего в первую очередь желаем этому человеку здоровья, потому что понимаем, что без здоровья все остальное просто напрасно. И эта женщина заплатила все, что есть, чтобы приобрести здоровье. Բայց այդ կինը մի օր հասկացավ, սա կյանքս դրեցի, սա ունեցածս դրեցի օգուտ չեղավ։ Эта женщина, она поняла, что все эти годы потратила все свое имение, свою жизнь, но никакой пользы не было. Բժիշկները խափեցին ինձ այդ քանգին վճարեցի իրանց։ Она столько заплатила им, но врачи ничем не смогли помочь. Եվ հասկացավ լսեց, որ մեկը կա, И она услышала, что есть кто-то, իրան գին վճարել պետք չի։ ему не нужно ничего платить. Իրան ընդամենը պետք է մոտենաս ու կպչես։ Всего лишь нужно с верой подойти к нему и прикоснуться его. Գիտեք իրա գին վճարելը որն է։ Այդքան բազմության մեջ, եթե տեսնեին, որ ինքը մտել է, ինքը բորոտ է։ Բորոտ է, կներեք, արնահոսության խնդրեմ ուներ, որ հասարակության մեջ գտնվելու իրավունք չկար։ И эта женщина страдала кровотечением, и если бы ее заметили бы в обществе, то ее могли бы очень сильно наказать. Она должна была быть изолированной от общества, но она заплатила цену, не боясь ничего, и пошла на риск ради Иисуса. Հաշվարկեց, որ թակուն դժորտը շատ են, թակուն մոտենամ, մենակ իր անդերցին կպչեմ, ես կբժշկվեմ։ И она очень так скрытно рассчитала все, чтобы из-за многолюдства сделать так, чтобы подойти, хотя бы прикоснуться к краю одежды Иисуса. Եվ այդ հաշվարկը իր չարթարացրեց, որտեվ որ կպավ Հիսուսը զգաց, որ մեկը իրան կպավ, իրանից զորություն դուրս եկավ։ Но когда она коснулась одежды Иисуса, Иисус остановился и сказал, что какая-то сила ушла от меня. Հարյուրավոր մարդիկ էին կպնում Հիսուսին, աշակերտները դաշ ջղայնացան, Հիսուս ջան, հարյուրավոր մարդիկ են քեզ կպնում, նեղում, ասում ես ով կպավ ինձ։ Иисус говорит, кто прикоснулся ко мне? Ученики говорят, учитель, тут сотни людей вокруг теснят тебя, а ты спрашиваешь, кто коснулся. Չասում մեկը ինձ հավատքով կպավ, որտեղ ինձանից զորություն դուրս եկավ։ Но Иисус говорит, я не имею в виду обычное прикосновение. Кто-то коснулся меня с верой, что сила отошла от меня. Այսօր շատերը տեք աղոթում, բայց ում աղոթքին է տերը կպչում, հպվում։ И сегодня многие из нас молятся, но чьи молитвы могут прикоснуться Иисусу? Որ պատրաստ է գին վճարել։ Того, кто готов цену заплатить. Եթե աղոթում ես ասես տեր բժշկի հետ համ գործերով զբաղվեմ, ոչ մի գին չես ուզում դու վճարես։ Если ты всего лишь быстро помолился и проступил к своим делам, это не цена. Ոնց որ են 10 բորոտները, հիշում եք 9։ Օй, տեր ջան, շնորհակալ ենք երևից, քեզ չենք տենում, բայց մերսի, գնացինք մեր գործերով։ Иисус однажды исцелил 10 прокаженных, Մեկ եկավ շնորհակալություն այդ։ но только один из них вернулся и прославил Господа. Եվ այդ կնոջ, գիտեք, եթե իրան բռնեին հանկարծ, որ եկել է մտել տենց, ու Հիսուս հանկարծ ասում, ով է ինձ կպել։ Ես կինո ասում, խայտարակել է վերջ, սա իմ մանա։ Էսա ինձ կքարկոցեն։ Տենց մարդիկ հասարակության մեջ չէին կարա գտնվել։ Эта женщина из-за своей болезни не могла находиться среди общества. Если бы ее увидели, могли бы ее избить. Но Иисус сказал, кто коснулся меня, эта женщина побоялась, что сейчас... Վախվախելով եկավ ասեց ես եմ։ И она в страхе подошла, сказала, это я Ասեց была. աղջիկ, քո հավատքը բժշկեց քեզ։ Но Иисус говорит, черь, твоя вера спасла тебя. Վտանգեց իր կյանքը մոտենալու Հիսուսին, այդ գիններ պատրաստ վճարելու։ Она была готова идти на риск, не боясь вот этой угрозы со стороны людей, она пошла к Иисусу. Չասեց ինչ կասեմ մարդին, բա որ բռնվեմ, չէ, ես պատրաստ եմ ռիսկավայց անեմ։ Ես պատրաստ եմ գնալու կպչելու։ Она не думала о том, а что будет с ней, когда люди поймают ее, но она была готова идти на риск, несмотря на опасность. Ինչի համար Հիսուս ասեց ով կպավ, դե թե բժշկվել է թարելի։ Խի Հիսուս ասեց, ուզեց այդ կնոջը ցույց տա, սա մի մարդ էր, որ պատրաստ էր գին վճարելու, որ գա հասնի ինձ ու եւ բժշկվի։ Իսկ դզանի շատերը պրոստը գալիս են կպչելու։ Иисус мог бы на это не обратить внимания. Ну, коснулась, ну, исцелилась, ну, пусть идет с миром. Но Иисус остановился, чтобы показать
как ему понравилось, как это было важно, что она с верой получила, заплатив цену. Վերջի առակասը վերջացնեմ։ 10 կույսերի առակը։ Մի հատ եղբորից լսել եմ շատ է սրտից դուր եկա։ Также Иисус рассказал притчу о 10 девах. Հիմարը 5-ը իմաստուն էին, 5-ը հիմար։ Написано, что 5 из них были разумными, 5 неразумными. Ասма հիմարները երբ որ քնեցին հիշում եք, դա չգիտեին պես այն երբ է գալու։ И написано, что неразумные уснули, зная, что не знали, когда придет жених. Սրանք պատրաստվել էին լավ հավեսով յուղ էին վերցրել, սրանք համարյա քիչ էր իրանց յուղը։ Ինչ որ ժամանակի համար էր հերիք։ И у всех вот этих дев были лампы с маслом, и разумные взяли с собой масло про запас. Այդ մարդիկ հասկանում են, որ ինչ գիտենք որ ժամին, բա որ ձգվի այդ ժամանակը запасով յուղ էին վերցրել։ Таким образом, разумные понимали, что не знают, когда жених придет, и, возможно, это будет продолжительное время, и масла может не хватить, взяли с собой про запас. Հələ 300 կիլոմետր եկշը, ես չգիտեմ, այդ ասֆալտի որ տես մեխեր որտից հայտնվեց, իմ ակը տրակեց։ И когда я ехал Հայաստան գնալուց։ по дороге в Армению, у меня колесо лопнуло, потому что гвоздь поймал на колесо. Հերմինենից նայեց ասեց, հա ինչ կասես։ Я на ней посмотрел и сказал, видишь, запаска пригодилась. Որտեղ այդ запаскեն վեշելի խանգարում է, չես ուզում, այդ запаскեն չլի մի քանատը վեշ կդնես։ А я не хотел запаску брать, чтобы больше вещей взять с собой. Բայց դու պետք է ռաշիտայց անես հաշվարկես, որ ճանապարհին ինչ էր կարող լինել։ Но ты должен рассчитать, что в пути могут такие непредвиденные обстоятельства случиться. Լավ իրանց յուղը պրծավեկան հիմարներն ասին իմաստուն էին։ Տվեք մեզ ձեր յուղից, որտեղ մեր լամպերը, լապտերները մարելու վրա են։ И неразумные пришли к разумным и сказали, дайте нам немного масла, потому что наши светильники гаснут. Պատասխան տվին իմաստուներ ասին չլինի մեզ ու ձեզ չերիքի, գնացեք ծախողներին գնեցեք եւ եկեք, ասում միջև գնացին առնելու եկան, փեսան եկավ, դուրը փակվեց չհասցրին։ Но разумные сказали, что если мы дадим вам масло, не хватит ни нам, ни вам. Поэтому лучше идите и покупайте у продающих. И те пока пошли, пока вернулись, за это время жених пришел, забрал разумных дев к себе, и двери закрылись. Գիտեք ես հիմարների հիմարությունը ինչու՞մ է։ В чем заключается глупость неразумных дев? Սրանք վճարող մարդիկ չէին, գին վճարող մարդիկ Это չէին։ были женщины, которые не были готовы заплатить цену. Մի եղբայր կա ասում, իրանք կոմֆորտի մարդիկ էին։ Կոմֆորտը վատ բան չի, բայց կոմֆորտ սիրող մարդը անընդհատ որ ուզում ես կոմֆորտի մեջ լինես, այդ մարդը չի ուզում մի քիչ нехություն, որ մի փոքր գին վճարի։ И один брат сказал, что это были девы, которые любили комфорт и не хотели выходить из зоны своего комфорта, не хотели платить цену. Զավելի այսքան մի քիչ որ ունեմ կերիք էլի։ Ладно, этого достаточно, а то в лишний груз не буду таскать с собой. Եվ պատրաստ չի գին վճարելու։ Գիտեք ասին դուր Արտյոմ ջան, այդ քո յուղից մի քիչ դուր, այդ յուղը գիտեք ինչն է։ Այն աստվածային օրհնությունը, ներկայությունը, օծությունը որ քո մեջ լույս է տալի քո լապտերին, քո կյանքին, քո աշկերին։ И этим маслом является то, что ты годами приобретал духовные свои запасы, приобретал, которые дают тебе свет твоему ходу перед Богом. Եթե քարոզը կիրակորվա քարոզը քեզ հերիքում անթամենը մի շաբաթ զորով յոլատ անես միջև հաջորդ կիրակի, ես ասեմ փեսային չես կարա դիմավորես։ Если воскресного твоего служения хватает еле-еле, чтобы дотерпеть до следующего служения, то ты не сможешь быть готовым встречать Նա կարող է жениха. նեղանակ ասեք հով ջան, ինչ այդ կիրակին է չգանք։ Եթե պատրաստ չեք գին վճարելու, ինչ ասեմ։ Если мы не готовы заплатить цену, тут нечего сказать. Եկան ասի դուր ձեր տվեք ձեր յուղից։ И они говорят, дайте нам вашего масла. Եթե կանանյան սապիրեն այդ հիմարների մեջ էին։ Анания Сапфира вот так раз имели точно такое же мышление неразумного человека. Իրանք մտածեցին 2 րոպեում իրանց արածով, իրանք գդառնան Բարնաբաս։ Они думают, что за 2 минуты с помощью махинации станут Варнавой. 2 րոպեանոց քայլով չես դառնա, չես կարա ձեռք բերես այն, որ մարդիկ տարիներով հոգևոր ձեռք են բերել, ծառայությունների մեջ, աղոթների մեջ, Տիրոջը ծառայելով, նեղություն քաշելով ձեռք են բերել այդ յուղը։ За 2 минуты ты не приобретешь то, что люди приобретают годами, вкладываясь в себя и заправляя себя Божьими маслами и благословениями. Դա մի քիչ յուղը ստանում ենք, յոլա ենք տանում, ասում ենք լավ, յոլա է թանկ, երևի կհասցնենք, այն մի քիչ ձեռք բերած յուղը չի հերիքի, եթե ամեն օր չզբաղվես այդ գործով։
И мы думаем, немного приобрели масла, ну ладно, нам пока хватит, там уже дальше видно будет. Но если мы не будем постоянно подпитываться, нам этого не хватит. Եթե Արտյոմը իմ համար, կամ ասեմ աղոթի իմ համար, հիվանդ եմ, Արտյոմը կաղոթ, հետի կարատա։ Если я буду болеть и попрошу брата помолиться за меня, он может дать мне это. Ասեմ խնդրում եմ խորհուրդ տուր, խորհուրդ կտա։ Попрошу совета, получу совет. Մի քիչ Աստծո խոսքից բացատրի, կբացատրի քեզ։ Немного расскажи мне из Божьего Слова, он расскажет тебе. Փարկասու ինքը ձեռից էլ լավ տղա է, ձեռից ամեն ինչ գալիս է։ Եվ ասես արի մատ մեբել է սարքի տունը կարիք կա։ Կգաք սարքի, երեք սարքել է, չես ա։ Это можно не переводить. Ասա։ Ասա։ С такой пескасы не знаю. О ком вы говорите? Բայց երբ որ այն հոգևոր վիճակը, ասես Արտյոմ ջան, այդ հոգևոր դիրքի վիճակից այդ ինչ լավ, այդ ոնց է դժվարություններին չես վախենում, այս ոնց է իրավիճակների մեջ չես վախենում։ Մի քիչ դրանից տուր ինձ, էլ ինքը չի կարա դա տա։ Դրա համար ինքը գինա վճարը։ Но если человек с помощью духовных своих даров, вложений, изучая Слово, годами и вкладываясь в это, приобрел какое-то спокойствие в Боге, он не сможет этим с тобой Այդ поделиться. ոնց է քո երեխեքը տենց լավն են Արտյոմ ջան, կգաս մի քիչ մեր երեխեքի հետ խոսած։ Или у тебя хорошо получается детей своих воспитать, приходи к нам домой, наших воспитай. Եվ дրա համար շատերին ես որ լսում եմ ընտանիքը, ես գիտեմ ամենադժվար բաներից մեկն է։ И когда я от многих слышал про семью, я думаю, это самое сложное в жизни. Դες դասում если в семье ընտանիքում не справишься, եկեղեցում չես կարա։ И написано, что если ты не умеешь управлять своей семьей, ты не сможешь служить церкви. Իմ երեխեքը մեկ-մեկ ինձ լուրջ բանի առաջ էին կայնացնում, որ ասեմ Տեր ջան, ես 4 չեմ կարում, ո՞նց պետք է անեմ։ И когда какие трудности в семье, я говорю, Господь, у меня 4 детей, как мне справиться? Ո՞վ հասկանում։ Բաներ կար չգիտես ու տիրոջ օգնության կարիք ունես։ Ես Էրմինեն աղոթում ենք մեկ-մեկ ասում ենք Տեր, իմաստության ու օգնության կարիք ունենք։ Մեկը մեծացել են ու այլ բանը փետը չի օգնի։ И когда дети Աբելը չի выросли, օգնի։ ты уже и палкой не сможешь их бить, уже не накажешь. Արմատուրեն չի օգնել։ И мы нуждаемся в Божьей мудрости в этом. Ես տենց մեկ-մեկ մտածել եմ, անկեղծ ասեմ, իսկ թվում արմատուրեն կօգնի, բայց չի օգնի։ Գիտեք խի, որտեվ օրերով, լացելով շատ ժամանակ ես անցկացնում շատ անգամ, որ քո երեխեքը հնազանդության մեջ լինեն, խրատներով, միգուցե ես հիշում եմ իմ կնոջը լացելով են խրատում ինչ-որ ժամանակների մեջ։ И было Լացում время, են, даже когда моя жена չէր просто... մնում բռնեին ջարդի հետ երեխեքին, ասում եմ, կինը լացելով է ձեզ բացատրում։ Даже Эрмине плакала, уже не знала, как им объяснить, как их воспитать. То есть через слезы, через молитвы мы из года в год воспитывали своих детей. Որ մեկ ասի այդ վիճակը կարաս տաս ինձ, չեմ կարա տամ։ Можешь ли ты потом- Պետք է գնաս առնես։ Գնաց ախողների մոտ, գնա Հիսուսի մոտ։ Ինքը կարա քեզ սովորացնի։ И то, что ты приобрел слезами и молитвами много лет, ты этим не сможешь поделиться с другим потом. Եկեք ոտքի կանգնենք։